ਕੈਨੇਡਾ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਰੈਂਡਮ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 11 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। एक बयान विच कनेडा के पब्लिक हैल्थ एजेंसी ने कहा कि कनेडा विच कोविड-19 वायरस के आयात नूं ट्रैक करन अते चिंता के नवे रूपों की पछाण करन लई टैसटिंग साडे निगरानी प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सी अते बनी हुई है। कनेडा के वैनकूवर, कैलगरी, मॉन्ट्रियल अते टोरंटो के 4 प्रमुख हवाई अड्डियां ते हवाई राही पहुंचण वाले उन्हां यात्रियों लई 19 जुलाई 2022 नूं लाजमी टैसटिंग मुड़ शुरू होवेगी जो पूरी तरह टीकाकरण करा चुके हैं। कनेडा विच एक पूरी तरह टीकाकरण वाले यात्री वजों योग्यता पूरी करन लई यात्रियों नूं कनेडा विच दाखिल होण तो घट्टो घट 14 कैलेंडर दिन पहलां यात्रा के उद्देश लई कनेडा सरकार द्वारा स्वीकार किए गए कोविड-19 टीकिਆਂ की एक प्राइमरी लड़ी नाल टीकाकरण करवाया होना चाहिए। यह हवाई यात्रियों लई सारे टैसट जोड़दा है, दोवां लई जिन्हां दा पूरी तरह टीकाकरण किया गया है अते जिहड़े अंशक तौर पर जां टीकाकरण तो बिना हन नूं हवाई अड्डियां दे बाहर पूरा किया जाएगा। जां तां चोण प्रदाता सथाना अते फार्मेसियां ते व्यक्तिगत तौर पर तां जां स्वै स्वाब टैसट द्वारा जां मुलाकात द्वारा जां वर्चुअल मुलाकात द्वारा। जिहड़े यात्रियों नूं पूरी तरह टीकाकरण नहीं किया गया है, जदों तक छूट नहीं दित्ती जांदी उन्हां दी लाजमी 14 दिन क्वारंटाइन के दिन 1 अते 8 ते जांच की जाएगी। हवाई अड्डियां दे बाहर टैसट करना हवाई मार्ग द्वारा पहुंचने वाले यात्रियों लई टैसटिंग का समर्थन करेगा। लाजमी टैसटिंग बिना किसी बदलाव के एंट्री के लैंड बॉर्डर पॉइंटां ते जारी रहेगी। हवाई यात्री जिन्हां दा पूरी तरह टीकाकरण नहीं किया गया है नूं 15 मिनट के अंदर अपनी कस्टम घोषणा नूं पूरा करने की लोड़ होवेगी। एक ईमेल सूचना प्राप्त की जाएगी। ईमेल विच उन्हां दे खेतर विच एक टैसट प्रदाता नाल उन्हां दी जांच का प्रबंध करने विच मदद लई जानकारी होवेगी। टीकाकरण ना कीते यात्री अपने स्टोरां जां चोणवे फार्मेसियां ते एक टैसटिंग प्रदाता नाल वर्चुअल जां व्यक्तिगत मुलाकात द्वारा अपनी जांच पूरी कर सकते हैं। कनेडा पहुंचण तो पहला 72 घंटिया के अंदर कनेडा लई निर्धारित क्रूज जहाज़ विच सवार होने तो पहला सारे यात्री आरवीकन मुफ्त मोबाइल ऐप जां वैबसाइट की वरतों करना जरूरी रखणगे। न्यूजीलैंड विच कोविड-19 का कहर जारी है। न्यूजीलैंड विच 7612 नवे भाईचारक मामले दर्ज किए गए हैं अते महामारी नाल 22 होर मौतां होईयां हन। सेहत मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस विच कहा गया कि इस तो इलावा 363 कोविड-19 केस हाल ही विच विदेश यात्रा कर चुके हैं। वर्तमान में 797 कोविड-19 मरीजों का हस्पतालों में इलाज किया जा रहा है, जिस विच 20 इंटेंसिव केयर यूनिटां जां उच्च निर्भरता यूनिटां में शामिल हैं। 2020 के शुरू में देश में महामारी के आने तो बाद न्यूजीलैंड में कोविड-19 के 14,98,402 पुष्टि किए केस सामने आए हैं। इटली विच एयरलाइनस कर्मचारियों की हड़ताल कारण घट्टो घट 400 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिता गया है। मीडिया ने ऐतवार को यह जानकारी दी। कोरिएरे डेला सेरा अखबार के अनुसार रियनेयर, वोलाटिया, ईजी जेट और माल्टा एयर स्टाफ दोपहर 2 बजे तो शाम 6 बजे स्थानक समय तक हड़ताल पर रहेंगे। इतालवी एयरलाइन ईटा एयरवेज ने भी घोषणा की है कि वह 122 उड़ानों रद्द कर देगी, जो कि ऐतवार को इस दियां कुल उड़ानों की 40% बनती है। ट्रेड यूनियन के बयान के अनुसार उद्योगिक कार्रवाई को इटालियन एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा समर्थन किया जाएगा। हड़ताल नाल कुल मिला के लगभग 68,000 यात्री प्रभावित होंगे। यह गिणती इस तो किते वध हो सकती सी जेकर हड़ताल के अधिकार की गारंटी को नियंत्रित करने वाली सरकारी एजेंसी कंपनियों को उद्योगिक कार्रवाई की म्याद 24 घंटिया तो घटाने लई मनाउण विच सफल ना होंदी। सिर्फ 4 घंटिया लई कोरिएरे डेला सेरा ने नोट किया। हड़ताली मजदूरों ने काम दीआं स्थितियां विच सुधार अते वध तनख्वाहां की मंग की है। पिछली हड़ताल 8 जून और 25 जून को की गई सी। हंगामी हालत में जिस तरह लोग 911 नंबर पर फोन करते हैं, बिल्कुल इस तर्ज से खुदकुशियां रोकने लई नैशनल सुइसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन नंबर 988 अगले हफ्ते पूरे अमरीका में शुरू हो जाएगा।
ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸੁਇਸਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੌਰਿਨ ਇਸਲਿਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਕਟ ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 988 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰ ਫੋਨ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਰੀਮਲ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੇਨ ਹੈਵਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੁਕ ਹੌਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਹਿ ਗਏ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। USA ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ $6,90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। US ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 32 ਪੈਕੇਟ ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲਬਰਟੋ ਫਲੋਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ US ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੋ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 32 ਪੈਕੇਟ ਕੋਕੇਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਮ ਲਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸਮਾਰੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਲਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਜਹਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਰ PA-46 ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਸਨਾ 172 ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਈਪਰ ਰਨਵੇ 30 ਰਾਈਟ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਸਨਾ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2-2 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕਲਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। FAA ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਮਾਨ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4800 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। NDA ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੁਰ ਦੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਸ਼ਟ बढ़त ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਬੀਜਦ YSRCP, ਬਸਪਾ, ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਮਕ, ਤੇਦੇਪਾ, ਜਦ ਐਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਝਾਮੂਮੋ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 2/3 ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਰਮੂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। NDA ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 10,86,431 ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 6.67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ VOTING ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਵਾ ਮੰਗਲਵਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। NDA ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਲਵਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ NCP ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਵਾਰ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਲਵਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੱਲ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਝਾਮੂਮੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫੌਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। CNN ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। CNN ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਲਰਜੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਫੌਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1814 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 225 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ DGCA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬਹਿਰੀਨ ਕੋਚੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੰਛੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 37,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਛੀ ਸਹਿ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕਾਲੀਕਟ ਦੁਬਈ ਉਡਾਨ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਕਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੀ ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀ ਸੰਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ JL ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਵਿੱਚ 4400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 48% ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਨਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਚੋਂ 39% ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਟਰਸ ਦਾ ਅਤੇ 33% ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਮੋਡਰੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾ ਟਰੂਡੋ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਚੈਲਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੀ ਡੰਬ ਐਂਡ ਡੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਕੈਰੀ ਦੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਕੈਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡੰਬ ਐਂਡ ਡੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ LOL, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਡੰਬ ਐਂਡ ਡੰਬਰ ਅਤੇ ਜਿਮ ਕੈਰੀ ਕਿਉਂ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਇਲੀਨੋਇਸ 'ਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਵੇਗਸ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਰੂਪੀ ਕੌਰ 2002 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ MBA 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲਡਵੈਲ ਬੈਂਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਏਜੰਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਛਾਇਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਲਾਬੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਅਸਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲਫੇਟ ਕਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੂਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਪ ਨਾਲ ਬਣੇ ਐਰੋਸੋਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਟੂਅਰਟ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਟ ਬੇਸ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੂਅਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਝੋਊਸ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਗਾੜਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਸਿਓਕਸ ਫਾਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਅਚਾਨਕ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਐਟਮਸਫੇਰਿਕ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।